ओम शांति 9 एप्रिल 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे प्रत्येकंकर नाड़ी देखी प्रथमे तांकु बाबांक उपरे निश्चय कराओ तापरे आगकु बढ़ अर्थात अधिक बुझाओ। बाबांक प्रति निश्चय बिना अधिक ज्ञान देवा समय नष्ट करने सहित समान। प्रत्येकंकर नाड़ी देखी प्रथमे तांकु बाबांक उपरे निश्चय कराओ तापरे आगकु बढ़ अर्थात अधिक बुझाओ। बाबांक प्रति निश्चय बिना अधिक ज्ञान देवा समय नष्ट करने सहित समान। प्रश्न केउ एक मुख्य पुरुषार्थ पाठ पढ़ारे वृत्ति पाइबार अधिकारी करि देइथाए? केउ एक मुख्य पुरुषार्थ पाठ पढ़ारे वृत्ति पाइबार अधिकारी करि देइथाए? उत्तर अंतर्मुखी हेबार पुरुषार्थ। तुमको बहुत अंतर्मुखी होई रहिबाकु पड़िबो। बाबा तो कल्याणकारी अटंती, तुम मानकर कल्याण पाई ही राय देउछंती। जेउ माने अंतर्मुखी योगी संतान अटंती सेमाने केबे हेले देह अभिमान रे आसी रुसी नथांती कि लड़ेई करि नथांती। सेमानकर चाली चलणी बहुत राजकीय एवं उच्च कोटीर होइथाए। सेमाने बहुत कम कथावार्ता करिथांती। यज्ञ सेवारे सेमानकर बहुत आग्रह रहिथाए। सेमाने अधिक ज्ञान चर्चा करती नाही, जोगयुक्त होई सेवा करिथांती। ओम शांति। प्रायतः यही कथा देखा जाउछि जे प्रदर्शनी सेवार जो सब समाचार आदि आसुछि सेथिरे बाबांकर परिचय जहाँकि मूल कथा अटे ताहा उपरे संपूर्ण निश्चय न कराई बाकी जहाँ किछि बुझाउछंती ताहा कहार बुद्धिरे बसिबा मुस्किल हेउछि। जदिओ भल भल बोली कहउछंती किंतु बाबांकर परिचय पाई नाहंती। प्रथमे तो बाबांक परिचय दियो। बाबांकर महावाक्य हेउछि मते मने पकाओ, मो ही पतित पावन अटे। मते मने पकाइले तुमे पतितरु पवित्र होइछिबो। एहा हेउछि मुख्य कथा। भगवान जणे अटंती, से ही पतित पावन अटंती। ज्ञानर सागर सुखर सागर अटंती, से ही सर्वोच्च अटंती। एही निश्चय होइगले पुणी भक्ति मार्गर जो सब शास्त्र वेद अथवा गीता भागवत अछि से सब खंडित होइछि। स्वयं भगवान तो निजे कहउछंती मु एहा सुनाई नाही, मोर ज्ञान शास्त्र रे नाही। ताहा हेउछि भक्ति मार्गर ज्ञान। मु तो ज्ञान देई सद्गति कराई चली जाउछि, पुणी एही ज्ञान प्राय लोप होई जाउछि। जेतेबेले ज्ञानर प्रारब्ध शेष होई जाउछि पुणी भक्ति मार्ग आरंभ होई जाउछि। जेतेबेले बाबांक प्रति निश्चय आसीजिब तेबे बुझिबे भगवान वाच एहा भक्ति मार्गर शास्त्र अटे। ज्ञान एवं भक्ति अधा अधा चालुछि। भगवान जेतेबेले आसुछंती सेतेबेले निजर परिचय देउछंती। मु कहूछि 5000 वर्षर गोटिए कल्प अटे। मु तो ब्रह्मा मुख द्वारा बुझाउछि। तेबे प्रथमे एवं मुख्य कथा को बुद्धि रे धारण कराइबाकु हेबो जे भगवान किए। एही कथा जे पर्यंत बुद्धि रे न रहिछि से पर्यंत जहा किछि बुझाइले किछि मध्य प्रभाव पड़िबो नाही। सबु मेहनत ही एही कथा उपरे रहिछि। बाबा आसुछंती ही कबररु जाग्रत कराइबा पाई। तेबे शास्त्र आदि पढ़िबा द्वारा तो केही भी जाग्रत हेबे नाही। परम आत्मा ज्योति स्वरूप अटंती, तेणु तांकर संतान आत्मा माने मध्य ज्योति स्वरूप अटंती। किंतु तुम पिला मानकर आत्मा पतित होई जाइछि। जेउ कारणरु ज्योति लिभि जाइछि, आत्मा तमह प्रधान होई जाइछि। प्रथमे प्रथमे बाबांकर परिचय न देबा द्वारा आउ जहा किछि भी मेहनत करूछंती मतामत आदि लेखाउछंती ताहा कोनोसी कामर हेउ नाही। सेथिपाई सेवा हेउ नाही। जेतेबेले निश्चय होइछिबो सेतेबेले बुझिबे जे वास्तव रे परमात्मा ब्रह्मांक द्वारा ज्ञान देउछंती। लोकमाने ब्रह्मा को देखि केते द्वंद्व रे पडुछंती काहेकि ना बाबांकर परिचय नाही।
ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଯେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। କଳି ଯୁଗରେ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଏବଂ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ। ଆମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ଅଟୁ, ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛୁ, ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତମ ପ୍ରଧାନତା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏସବୁ ବୁଝିବାର କଥା ନା, କିନ୍ତୁ ବୁଝାଇବା ବାଲା ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି। ବାବା ପ୍ରତିଦିନ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟନ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ତିକ୍ ତିକ୍ କରିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ରହିଛି। ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ମନେ ପକାଉ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମନେ ପକାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଛାଡ଼ି ନିଜର ହିଁ ତିକ୍ ତିକ୍ ଶୁଣାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିନା ଅନ୍ୟ ଚିତ୍ର ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବା ଅନୁଚିତ। ନିଶ୍ଚୟ ନଥିଲେ କିଛି ବି ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ ନଥିଲେ ବାକି ବାଦଶାହୀ ଇତ୍ୟାଦିର ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇବା ଅର୍ଥ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା। କାହାରି ନାଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷଣକୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଇଏ ହେଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପିତା ଯିଏକି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ବାବା ଏହି ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏହି ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ନିନ୍ଦା କରିବା ଶେଷ ହେବାର ସମୟ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଅଧାକଳ୍ପ ସେମାନେ ନିନ୍ଦା ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଯାହାଙ୍କର ବି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବସି ବୁଝାଉଛ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିଜର ହିଁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ନାହିଁ ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବୁଝାଇ ପାରିବ? ଯଦିଓ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବିଲକୁଲ ରହୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିକର୍ମ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହେଉନାହିଁ, ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନେ ଜ୍ଞାନୀତ ଆତ୍ମା ସହିତ ଯୋଗୀ ହେଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେହ ଅଭିମାନର ଅଂଶ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ଯୋଗ ବିନା ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇବା କୌଣସି କାମର ନୁହେଁ। ପୁଣି ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭଲ ଭାଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା ଅଟୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା ତ ଅଟ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ କମ୍ ରହିଛି। ଯୋଗ ଉପରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ବାବା କେତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଚାର୍ଟ ରଖ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯୋଗ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇବାର ସଉକ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ନାହିଁ। ତେବେ ଯୋଗ ବିନା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି କି ପଦ ପାଇବେ? ଯୋଗରେ ତ ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଫେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର 100% ଯୋଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି 200% ଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଭୋଜନ ଖାଇବା ସମୟରେ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛି ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଛି। ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟେ ତଥାପି ବି ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ତୁମେ ଭାବୁଛ ଇଏ ତ ନମ୍ବର 1ରେ ଯିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଠିକ୍ ଥିବ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗରେ ବହୁତ ମେହନତ ରହିଛି। ଅଭ୍ୟାସ କରି ଦେଖ, ପୁଣି ଅନୁଭବ ଶୁଣାଅ। ଧରିନିଅ ଦର୍ଜି ଯଦି କପଡ଼ା ସିଲେଇ କରୁଛି ତେବେ ଦେଖିବା ଦରକାର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛି। ସିଏ ତ ବହୁତ ମିଠା ପ୍ରେମିକ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ମନେ ପକାଇବା ସେତେ ଆମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ, ଆମେ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବା। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଦେଖ, ମୁଁ କେତେ ସମୟ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଫଳାଫଳ ଜଣାଇବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ବାକି ଅଧିକ ବୁଝାଇଲେ କୌଣସି କଲ୍ୟାଣ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଅଲଫ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କ ବିନା କାମ କିପରି ଚାଲିବ? ଅଲଫ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବାକି ତ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇଯାଉଛି। ଅଲଫ ସହିତ ବିନ୍ଦୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ। ଯୋଗ ନଥିଲେ ସାରାଦିନ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ତ ଦୟା ଆସୁଛି, ଇଏ କି ପଦ ପାଇବେ?
ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ ବାବା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ? ବାବା ତ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କର, ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଯୋଗ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥିବ ତେବେ ଯାଇ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିପାରିବ। ପ୍ରଜା ତ ଢେର ହେବେ, ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛ ଏହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦିଓ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ପଛରେ ଯାଇ କମ୍ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ବାବା ତ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନେ ଯୋଗରେ ଦୁର୍ବଳ ସେମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି ରୁଷିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପକ୍କା ଯୋଗୀ ସେମାନଙ୍କର ଚଳଣି ବହୁତ ରାଜକୀୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହେବ। ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍ କଥା କହିବେ। ଯଜ୍ଞ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ରୁଚି ରଖିବେ। ଯଜ୍ଞ ସେବାରେ ନିଜର ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାହା ହୋଇଯାଉ। ଏପରି ମଧ୍ୟ କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରୁହ। ତେବେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ରହିବ ଏବଂ ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାରତ ଖଣ୍ଡରେ ହିଁ ଆସୁଛି, ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲ, ସଦ୍ଗତିରେ ଥିଲ, ପୁଣି ତୁମର ଦୁର୍ଗତି କିଏ କରିଲା? ରାବଣ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଧା କଳ୍ପ ପାଇଁ ସଦ୍ଗତି ପାଉଛ, 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବର୍ଷା ନେଇ ନେଉଛ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି କେହି ଭଲ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ସଦ୍ଗତି ହେବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏହି ଡ୍ରାମା ସେକେଣ୍ଡ ବାଇ ସେକେଣ୍ଡ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚାଲୁଛି। ଏହି କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିବ। ଏଠାରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁଛେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଉକୁଣି ସଦୃଶ କିପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଘୂରି ଚାଲିଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଟିକ୍ ଟିକ୍ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ହିଁ ସାରା ପାର୍ଟ ଚାଲୁଛି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲା, ସରିଗଲା। ଅଭିନୟ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘୁରୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର ଡ୍ରାମା। ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଦି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହିସବୁ କଥା ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତଥାପି ସନ୍ତାନ ତ ଅଟନ୍ତି ନା? ହଁ, ସେବାଧାରୀମାନଙ୍କର ପଦ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ବାକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଦ କମ୍ ହେବ। ଏହି ଖିଆଲ ପକ୍କା କରିଦିଅ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର ଡ୍ରାମା। ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଯେପରି ରେକର୍ଡ଼ ଘୂରି ଚାଲିଥାଏ ନା, ଆମ ଆତ୍ମାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରେକର୍ଡ଼ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ ଏତେ ସବୁ ପାର୍ଟ ଭରି ରହିଛି। ଏହାକୁ ହିଁ କୁଦରତ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିଛି ହେଲେ ବି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଏହା ବୁଦ୍ଧିର କଥା ଅଟେ। ମୋଟା ବୁଦ୍ଧିବାଲା ଏକଥା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି କହି ଚାଲିଛୁ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ତାହା ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଏପରି ବୁଦ୍ଧି କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ମହାରଥୀ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ଘଡ଼ିକୁ ଘଡ଼ି ଏହି କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବୁଝାଇ ଚାଲିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଏହି କଥାକୁ ଗଣ୍ଠି ପକାଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିନିଅ ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଆତ୍ମାକୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ। ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଗୁପ୍ତ ଅଟେ। ବାବା ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ପରିଚୟ ଦିଅ। କମ୍ ଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ। କୁହ ଏବେ ଲେଖ, ବାସ୍ତବରେ ସେ ଆମର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେହ ସହିତ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ତମଃ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେବ। ମୁକ୍ତିଧାମ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିଧାମରେ ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କିଛି ବି ହୋଇନଥାଏ। ବାବା ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପରସ୍ପର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ। ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ନା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ଯଦି ବାବାଙ୍କର ରୁହାନୀ ସେବା ନ କରିବ
ତେବେ ତୁମେ କେଉଁ କାମର? ପାଠପଢ଼ାକୁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର ନା। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଧାରଣ ହେଉନାହିଁ, ଯଥାର୍ଥ ରୀତିରେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ରାଜା ରାଣୀ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଯିଏ ମେହନତ କରିବେ ସିଏ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଯାଇ ରାଜପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ରହିଲେ ହିଁ ବୃତ୍ତି ମିଳିବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବୃତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଅଟେ ନା। ଯେଉଁମାନେ ବୃତ୍ତି ପାଇବେ ତାଙ୍କର ହିଁ ମାଳା ତିଆରି ହୋଇଛି। 8 ରତ୍ନ ଅଛନ୍ତି ନା, 8 ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି 100, ପୁଣି ଅଛନ୍ତି 16,000। ତେଣୁ ମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥା ହେବା ପାଇଁ କେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ରହିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଲେ ବୃତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯିବ। ତୁମକୁ ବହୁତ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କଲ୍ୟାଣ ତ ସାରା ଦୁନିଆର ହେବ, କିନ୍ତୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ହେବ। ତୁମେ ଏଠାରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଛାତ୍ରମାନେ ଭଲ, ଯେଉଁମାନେ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ବିଲକୁଲ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏପରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ। ପାଠପଢ଼ାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗର ଚାର୍ଟ ରଖିବା ଦରକାର। ଆମକୁ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା। ଜ୍ଞାନର ଅଭିନୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆତ୍ମା କେତେ ଛୋଟ, ସେଥିରେ କେତେ ପାର୍ଟ ରହିଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ନା। ଏସବୁ ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଏହିପରି ତୁମେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ନିଜ ସହିତ କଥା ହୋଇଚାଲ, ତେବେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିବ ଯେ ବାବା ଆସି ଏପରି କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି କି ଆତ୍ମା କେବେ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ଡ୍ରାମାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ପାର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। କାହାକୁ ସୀମାହୀନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ତ ତ ପାଇଛ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଅନାଦି। କେତେ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଏହାକୁ କୁଦରତ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କହିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୁଦରତ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧୀଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଯୋଗରେ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଟ୍ରାଏଲ୍ କରି ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ କର୍ମ କଲାବେଳେ କେତେ ସମୟ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହୁଛି। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାରେ ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ରହିଛି। ମିଠା ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗର ଚାର୍ଟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗରେ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଟ୍ରାଏଲ୍ କରି ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ କର୍ମ କଲାବେଳେ କେତେ ସମୟ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହୁଛି। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାରେ ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ରହିଛି। ମିଠା ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗର ଚାର୍ଟ ରଖିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଏହି ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଏହା ବହୁତ ବହୁତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଆମେ ଯାହା କିଛି କରୁଛୁ ବା କହୁଛୁ ତାହାର ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଏହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଏହି ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଏହା ବହୁତ ବହୁତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଆମେ ଯାହା କିଛି କହୁଛୁ ଅଥବା କରୁଛୁ ତାହାର ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଏହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଥିବା ମାୟାପ୍ରୁଫ ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟାଠାରୁ ମୁକ୍ତ ଭବ। ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଥିବା ମାୟାପ୍ରୁଫ ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟାଠାରୁ ମୁକ୍ତ ଭବ। ନିଜକୁ ପରମାତ୍ମ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ବା ପ୍ରୁଫ ମନେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାୟାପ୍ରୁଫ ହୋଇଯିବ।
ତେବେ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରୁଥିବା କଥା ହେଲା ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ଅପବିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥୀ ଜୀବନଠାରୁ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ଦେହ ଏବଂ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧୀଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବା, ପୁରୁଣା ଶରୀରର ଆଖି ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନ ଦେଖିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଜୀବନରେ ରହିବା। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାର ବା ମାୟାପ୍ରୂଫ ହେବାର ସହଜ ବିଧି। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଜଗୁଆଳି ଠିକ୍ ଥିବ, ତେବେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି କେବେ ବି ହଜିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଜଗୁଆଳି ଠିକ୍ ଥିବ, ତେବେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି କେବେ ବି ହଜିପାରିବ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।